اس وقت میرے ساتھ MLA مظفر اقبال خان ہے اور بڑے پیمانے پہ جو ہے یہ ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ کے لیے جو ہے سگنیچر کمپیننگ کو سٹارٹ کر چکے ہیں اور آج 2025 کا پہلا دن ہے اور آج سے انہوں نے سگنیچر کمپیننگ سٹارٹ کی ہے. اور بھی MLAs ان کے ساتھ اس وقت راجوری میں موجود ہیں. انہی سے جانتے ہیں کہ ان کا آخرکار مدعا کیا ہے. کیا سگنیچر کمپیننگ سے کیا سرکار کیا جو ہماری سینٹر کی سرکار ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ جو ہے وہ واپس دے گی. انہی سے بات کرتے ہیں. سر آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کا ایکچوئل میننگ کیا ہے جو آپ نے آج سگنیچر کمپیننگ سٹارٹ کی ہے؟ کیا آپ لوگوں کے لیے کیا کروانا چاہتے ہیں جو آپ نے اتنے بڑے پیمانے پہ آج ایک سگنیچر کمپیننگ سٹارٹ کی ہے؟ دیکھیں, سگنیچر کمپین سے ہم جمہوری طریقے سے یونین گورنمنٹ کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم خوش نہیں ہیں اور ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے 5 اگست 2019 کو ہمیں وہ قبول نہیں ہے. بالخصوص ہماری ریاست کو توڑ کر 2 یونین ٹیریٹری جو آپ نے بنائی ہیں, ہم اس سے خوش نہیں ہیں, ہمیں وہ قبول نہیں ہے. میں ظاہر سی بات ہے, جمہوریت میں عوامی رائے کو معتبر مانا جاتا ہے. میں یہ عوامی رائے جو ہوگی یہ اسمبلی میں پیش کروں گا. میں یونین گورنمنٹ کے پاس یہ بھیجوں گا کہ ہم لوگ ریاست کی واپسی چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ جو زیادتیاں اس وقت بھی ہو رہی ہیں وہ ہم اب برداشت کرنے والے نہیں ہیں. سر کیا زیادتی ہو رہی ہے؟ مطلب کہ ایک آپ کھل کے بات بتائیں کہ کیونکہ لوگ اس وقت آپ کے ساتھ کافی سارے موجود ہیں. کیا ہو رہا ہے, لوگوں کی پتہ چلے کہ آخرکار ایک MLA کو آخرکار یہ سگنیچر کمپیننگ سٹارٹ کرنی پڑی. آخرکار کیوں سٹارٹ کرنی پڑی؟ کس چیز سے جو ہے لوگوں کو مار لگ رہی ہے جو لوگ اس وقت اسٹیٹ کے لیے چاہتے ہیں؟ دیکھیں, جتنے بھی ایون تعمیر و ترقی کے بھی جو کام ہیں اس میں بھی یونین ٹیریٹری میں وہ اختیار نہیں ہیں جو اختیار ایک ریاست کو ہوتی ہیں. اور کوئی بھی دنیا کا جب آدمی, ملک کا کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یونین ٹیریٹری دے دو. اور ریاست کو آپ نے چھینا. ایک جو ملک تھا کل تک اس کو آپ نے ریاست بنایا. ریاست بنانے کے بعد اس ملک کے آپ نے 2 ٹکڑے کر دیے اور 2 یونین ٹیریٹری بنا دی. ریاست کی ایک الگ پہچان ہے اور ریاست کا چھننا لوگوں کو بہت تکلیف دہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری آنر ہے, رسپیکٹ ہے, وہ ہمارا سمجھ لو کہ سر کی پگڑی ہے. ریاست ہماری ایک نشان ہے. آپ نے اس نشان کو مٹا دیا, ہماری پہچان کو مٹا دیا. لوگ اس سے سخت ناراض ہیں, نوجوان بالخصوص بہت ناراض ہیں. ہماری نوکریوں کے لیے آپ نے فلڈ گیٹ کھول دیا. ہمارے لوگ ارے بھائی ریڈی لگانے کے لائق بھی نہیں چھوڑے, ریتا اور بجری اٹھانے کے قابل نہیں. آپ کہتے ہو کہ کیا مشکلات آ رہی ہیں. یہاں یہ حالت ہے کہ اگر 2 میاں بیوی کے درمیان کوئی پرچہ لگ گیا, 2 پرچے میاں بیوی کے درمیان لگ گئے تو اس پر PSA لگ رہا ہے. ارے بھائی کہاں قانون میں یہ لکھا ہے؟ یہ کیا ظلم نہیں ہے؟ اس پر ہماری کیبنٹ کو کوئی کنٹرول نہیں, ہماری اسمبلی کو کوئی کنٹرول نہیں, کیونکہ وہ لا اینڈ آرڈر میں آتا ہے. سر جب یہ سرکار بنی تھی, اس سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ NC کو ووٹ کریں اور NC جو ہے وہ ایک تو ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ کرے گی اور دوسرا نمبر 370 پہ بھی بات کرے گی. لیکن ابھی تک کچھ ایسا دکھائی نہیں دیا. عمر عبداللہ صاحب 2 بار دلی ہو کے آئے ہیں لیکن اس کا کوئی رزلٹ ابھی تک عوام کو نظر نہیں آیا. آپ نے یہ سگنیچر کمپیننگ سٹارٹ کی ہے, کہاں تک جائے گی؟ LG تک جائے گی یا سینٹر تک جائے گی؟ یہ سینٹر تک جائے گی. LG تو کچھ بھی نہیں ہوتا. LG ایک نمائندہ ہوتا ہے ہوم منسٹر کا. جی. LG کوئی کنسٹیٹیوشنل پوزیشن تو ہے نہیں ہے. جی. یہ ایک آگے نمائندہ ہے, ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے یونین ٹیریٹری میں. یہی تو ہمارا رونا ہے کہ ہماری ریاست کو ایک ایڈمنسٹریٹر کے حوالے کر دیا گیا ہے کہ تم اس کو رول کرو. تو ہمیں وہ قبول نہیں ہے. باقی رہا سوال گورنمنٹ میں, ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کروائیں گے. اس پر بھی کام انہوں نے کیا ہے. اسمبلی میں ایک ریزولوشن پیش کیا جس کا ایک پارٹی نے مخالفت کی. شاید وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہو, لیکن لوگ چاہتے ہیں. لوگ آج لوگوں کے صبر کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو گیا ہے. وہ اب مجھے لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اب اس سے زیادہ برداشت نہیں کر پائیں گے. مظفر صاحب, میں یہ بات پوچھنا چاہوں گا, کیا سگنیچر کروا کے ہم ریسٹور کرا پائیں گے اسٹیٹ کو؟ دیکھو ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں, جیسے مطلب کہ کافی سارے لوگوں کو آج آپ نے یہاں پہ بلایا ہے, لوگ امید سے آئے ہیں. آپ کے ساتھ سرنگ کوٹ سے MLA اکرم چودھری صاحب بھی آئے ہیں. کیا لگتا ہے مطلب کہ سگنیچر کمپیننگ سے
हो पाएगा कुछ ऐसा, मतलब कि एक क्या पर्टिकुलर मीनिंग है इस चीज का? सिग्नेचर कैंपेन से हम ये साबित करना चाहते हैं कि लोग स्टेट की वापसी चाहते हैं और लोग खुश नहीं हैं। जो आपकी एग्जिस्टिंग जो सेटअप है इससे हम खुश नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों ने, एक जमात ने पिछले 5-6 साल से एक झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है कि लोग बहुत खुश हैं और लोग चाहते हैं कि हम यूटी में ही रहें। तो उसके खिलाफ हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम रियासत के बगैर खुश नहीं हैं और कभी भी हम चुप नहीं बैठेंगे। ये आगाज़ है, ये कोई इख्तिताम नहीं है। इट इज़ नॉट, वो किसी एक ने कहा है ना, इट इज़ नॉट द एंड, इट इज़ नॉट इवन बिगनिंग ऑफ एन एंड, रादर इट इज़ द एंड ऑफ अ बिगनिंग। सर राजौरी में ही रहेगा या पूरी स्टेट में मुजफ्फर इकबाल खान खुद जाएंगे? वो मैंने पहले आपको बताया कि ये पूरी रियासत में हम लोग इसकी सिग्नेचर कैंपेन लेके जा रहे हैं। पूरी रियासत जो है जब इस पर साइन कर देगी उसके बाद हम आगे सोचेंगे कि हमने इसको कहाँ सबमिट करना है। मुजफ्फर साहब के साथ कौन कौन है, कौन कौन से एमएलए हैं इस वक्त? और अभी तो हमारे अकरम चौधरी साहब आए हैं, ये तो सभी का है। एनसीबी कांग्रेस ने भी कहा स्टेटहुड। आज यहाँ हेडक्वार्टर के एमएलए इफ्तिकार अहमद वो भी नहीं पहुंचे, कोटरंका के जावेद इकबाल चौधरी भी नहीं पहुंचे, जो कनेक्टेड हैं, बिल्कुल साथ जुड़ने वाले एमएलएज हैं। क्या उनका भी साथ है इसमें? बिल्कुल, मुझे लगता है, हो सकता है वो कहीं आपने मसरूफ होंगे। ये पहली बात तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि ये किसी एमएलए की कैंपेन नहीं है, ये किसी लेजिस्लेटर की, किसी लीडर की, किसी इलाके की कैंपेन नहीं है। ये इस आवाम की कैंपेन है जो इस वक्त खड़े हैं ना आपके पास। ये सिर्फ दिस इज द माइक्रोकॉस्म। अभी आप आगे देखेंगे, अगर किसी दिन हमने प्रोटेस्ट बुलाया तो उस दिन यहाँ राजौरी में आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये तो एक शुरुआत है और सिग्नेचर कैंपेन इज जस्ट अ सिंबॉलिक रिजेंटमेंट। ये कोई हम प्रोटेस्ट नहीं आज हमने रखा है, हमने सिर्फ कहा कि हम सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट करेंगे। उसके बावजूद इस सर्दी में, कड़की सर्दी में, अभी लोग रास्ते में काफी सारे लोग हैं। बिल्कुल, तो ये लोगों की कैंपेन है, इसमें किसी एमएलए का, किसी लीडर का कोई रोल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अकरम चौधरी साहब भी आए हैं, सुरंग कोट से आए हैं और ये भी आज एमएलए मुजफ्फर इकबाल खान के साहब के साथ जो है वो भी सिग्नेचर कैंपेनिंग में अपना हिस्सा दे रहे हैं। सर क्या कहेंगे, क्या सोच के आज आप सुरंग कोट से यहाँ आए हैं, क्या दिलवाना चाहते हैं लोगों को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि ऑनरेबल एमएलए साहब से आपने सुने, मैं इनकी हर एक बात की तायद करता हूँ, क्योंकि ये लोगों का हक है। इसलिए अपने हक मांगने के लिए हिंदुस्तान के आइन ने हमें ये इजाज़त दी है कि आप अपना हक मांगने के लिए ये एक जो दस्तखती मुहिम शुरू की है, ये इंशाअल्लाह हम पूरी स्टेट के अंदर ले जाएंगे। और ये लोगों की आवाज़ है, किसी पार्टी, कोई भी पार्टी, इसमें हम बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, सबको साथ लेके सबको साथ चलना चाहिए, क्योंकि ये सबका लोगों की आवाज़ है। लेकिन अकरम साहब, अगर इतने बड़े पैमाने पे ये आपने स्टार्ट किया, सपोज आप 2 एमएलए यहाँ पे आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कांग्रेस के एमएलए क्यों नहीं दिखाई दे रहे? सर हो सकता है जैसे इन्होंने कहा, ये हमने शुरुआत की और वो शायद अपनी अपनी जगह कहीं किसी जगह मसरूफ होंगे, लेकिन मुझे तवक्का है कि ये ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की है ना कांग्रेस की है, ये जम्मू कश्मीर के अवाम की एक तहरीक हम लेके चल रहे हैं, जिसकी हमने शुरुआत की है। जैसे कि गांधी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए एक तहरीक आगाज की थी, तो आज वही जो वक्त है वो हम देख रहे हैं और इंशाल्लाह हमें तवक्का है कि रब हमारी मदद करेगा और इंशाल्लाह ताला हम इसको पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सिग्नेचर तो हो रहे हैं, एक्चुअल मीनिंग क्या आपका? रिस्टोरेशन भी मैं समझ गया, स्टेटहुड, क्या ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप वापस चाहते हैं कि हमारे लोगों को ये चीज वापस मिले ताकि वो लोग अच्छे से सरवाइव कर पाएं? देखिए सर, हमें एक हमारी यहाँ की जमीन जी, एक हमारे नौजवानों का हक नौकरी के अंदर, जैसे लद्दाख को आप देखिए, लद्दाख को इन्होंने अलग किया, वहाँ 95% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कह दिया है कि वहाँ की नौकरियां जो है 95% लद्दाख के लोगों को मिलेंगी। यही तो हम इस मुल्क की आज़ादी के लिए भी अपनी जानें निशाफर की हैं, तो हम ये कहते हैं, आइन इन्होंने वादा किया था, हम उनको अब उनका वादा याद दिलाना चाहते हैं। और यही हमारा, ये कोई मेरा नहीं है या किसी, सबका है, जम्मू कश्मीर के हर फर्द का है।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सुरनकोट के एमएलए अकरम चौधरी, और इनकी तरफ से भी आज जो है यहाँ शिरकत की गई है कि आखिरकार ये सभी लोग मिलकर जो है एक इन्होंने सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट की है, और इस सिग्नेचर कैंपेन में ये चाहते हैं कि हमें रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीनें, हमारी नौकरियां जो हैं वो सेफ होनी चाहिए। खबर को साथ साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।